ایک ایسا وقت جب پورے عرب پر گمراہی کا گہرا سایہ تھا، لیکن پھر کچھ ایسا ہوا جس نے تاریخ کا رخ ہی موڑ کر رکھ دیا۔ زمین نے ایسا منظر پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، جب ایک تنہا ہستی نے عرب کی زمین پر وہ انقلاب پیدا کر دیا جو آسمان نے کبھی نہ دیکھا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے سینکڑوں میل کی بت پرستی کی جڑ بنیاد اکھڑ گئی اور خدا پرستی کا وہ سکہ قائم ہوا جو آج تک قائم ہے۔ فاران کی چوٹیوں سے نکلنے والی اس ایک روشنی نے گمراہی کے اندھیروں کو چیر کر رکھ دیا اور مکہ کا ذرہ ذرہ اس روشنی سے جگمگا اٹھا۔ یہ داستان صرف گزرے ہوئے وقت کی نہیں ہے، یہ داستان ہے اس روشنی کی جو آج بھی لوگوں کے دلوں کو زندہ کرتی ہے۔ آئیے شروع کرتے ہیں آج کا یہ خوبصورت آڈیو بک کا سفر۔ السلام علیکم، میں ہوں کلب اور آپ سن رہے ہیں تاریخ کی سب سے سچی اور حسین داستان آفتاب عالم، اور آج کے اس خاص ایپیسوڈ کے چیپٹر کا نام ہے عجیب روشنی۔ رات گزر چکی تھی، ستارے جھلملا کر آسمان میں ڈوب رہے تھے، اجالا پھیلنے لگا تھا، دنیا کا ذرہ ذرہ چمک اٹھا تھا، پتا پتا تر و تازہ ہو گیا تھا۔ دور تک پھیلے ہوئے ریگستان کی اوس سے بھیگی ہوئی سفید ریت بڑی پیاری لگ رہی تھی۔ لگتا تھا رات کا سمندر لہریں لے رہا ہے۔ ریگستان ہونے کی وجہ سے عرب میں زیادہ گرمی بھی پڑتی ہے، زہریلی ہوا بھی چلتی ہے جو انسانوں کو دیکھتے دیکھتے زہر میں گھول کر مار ڈالتی ہے۔ سارے دیش میں ریت کے اتنے بڑے بڑے ٹیلے ہیں کہ میلوں ہریالی نہیں دکھائی دیتی، ایک بھی ندی نہیں۔ ریت کے ٹیلوں کی بھول بھلیاں مسافروں کو اپنے دامن میں ایسا چھپا لیتی ہے کہ پھر ان کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ اگر عرصے کے بعد پتہ بھی چلتا ہے تو ان کی ہڈیوں کا، جو ریت کے نیچے دبی ہوئی اس وقت سامنے آتی ہے جب تیز ہوا ریت کو ایک جگہ سے اٹھا کر دوسری جگہ پھینک دیتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کی سیر کرنے والوں کو عرب کے اندرونی حصے میں جانے کی اجازت نہیں ہوتی، لیکن یہی ریگستان جو دن میں دوزخ کا نمونہ ہوتا ہے، رات کو اچھا معلوم ہونے لگتا ہے اور صبح کے وقت اس کی رونق اور بڑھ جاتی ہے۔ ہمارے ناول کی شروعات سن 611 عیسوی سے ہوتی ہے۔ اس وقت پورا حجاز اور سارے عرب میں بتوں اور ستاروں کی پوجا کی جاتی تھی۔ تمام عرب کا ہر قبیلہ، قبیلے کا ہر آدمی بتوں اور ستاروں کا پجاری تھا، لیکن یہ عجیب بات ہے کہ وہ بتوں اور ستاروں کو پوجتے ہوئے بھی حشر اور نشر اور بدلے کے دن کے قائل تھے۔ مردوں کو دفن کرتے تھے، قبروں میں اونٹوں کو اس لیے ذبح کرتے تھے کہ ان کا عقیدہ تھا کہ وہ حشر کے دن اس اونٹ پر سوار ہو کر چلے جائیں گے۔ وہ توحید کے قائل تھے، خدا کو کائنات کا پیدا کرنے والا مانتے تھے، بتوں کو اللہ کے دربار میں شفاعت کرنے والا سمجھ کر ان کو پوجا کرتے تھے۔ صبح ہو چکی تھی، ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، مسکراتا ہوا آسمان ایسا روشن ہو گیا تھا جیسے حسینہ مسکرانے لگے، اور مسکرانے سے اس کے چاند سے چہرے پر حسن کی لہریں دوڑ کر اس کے چہرے کو اتنا روشن کر دے کہ وہ حسن کا خزانہ بن جائے۔ اس وقت مکہ کے ایک کونے سے بہت ہی ہلکی سریلی آواز پیدا ہوئی جو دھیرے دھیرے بڑھنے لگی، اور بڑھتے بڑھتے اتنی بڑھی کہ مکہ شہر کی گلی گلی، کوچے کوچے، گھر گھر میں اس کی آواز سنی گئی۔ آج عربوں کی عید تھی، وہ بہت صبح جاگ چکے تھے اور آواز کو سن سن کر مرد اور بچے بیت الحرام کی طرف دوڑنے لگے۔ مکے کی گلی کوچوں میں ہلچل شروع ہو گئی اور لوگوں کے گروہ تیزی سے لپکتے نظر آنے لگے۔ سریلی آواز ابھی تک بلند ہو رہی تھی، بڑی لبھاونی آواز تھی، ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی سریلا باجا بج رہا ہے۔ لوگ شہر کے چاروں اور سے تیزی کے ساتھ بیت الحرام کی اور دوڑ رہے تھے۔ وہ چمچماتے کپڑے پہنے ہوئے تھے اور پیلے پٹکے باندھے ہوئے تھے، وہ عربی لباس میں تھے۔ بیت الحرام یعنی خانہ کعبہ بیچ شہر میں واقع تھا۔ یہی وہ حرم شریف ہے جس کی بنیاد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رکھی تھی۔ مدتوں تک یہ ایک خدا کے ماننے والوں کی پناہ گاہ تھی، اب بت پرستوں کے قبضے میں تھا۔ عرب بڑی تیزی سے دوڑ دوڑ کر آ رہے تھے،
खाना काबा के चारों तरफ खड़े होते जा रहे थे। खाना काबा की इमारत पत्थर और चूने से बनाई गई थी, बड़ी मजबूत और शानदार इमारत। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे शानदार दरवाजे थे। खाना काबा के नीचे एक कुआं था। कुएं की मन पत्थर की और धन कुछ मोटा था। यही कुआं दुनिया में जमजम के नाम से मशहूर है। कुएं की मन के करीब करीब इधर उधर बड़े बड़े दो बुत थे। इनमें से एक बुत किसी खूबसूरत औरत की मूर्ति थी। ऐसा लगता था जैसे कोई परी खड़ी मुस्कुरा रही हो। उस बुत का नाम नायला था। दूसरा बुत एक भारी भरकम इंसान की शक्ल का था। ऐसा लगता था जैसे कोई पहलवान अपने मुकाबले के आदमी को चित करके खुश हो रहा हो। उस बुत का नाम औसाफ था। तमाम अरब इन दो बुतों का एहतराम करते रहे और इनके सामने आते ही सजदे में गिर जाते रहे। बाजा अभी तक सुरीली आवाज से बज रहा था। ऐसा लगता था जैसे हरम शरीफ के अंदर बज रहा हो। खाना काबा के तमाम दरवाजे अब तक बंद थे। वजह ये थी कि अरब के आम तौर से और मक्के में खास तौर से कुरैश का कबीला ही सरदार माना जाता था। कबीला कुरैश के सरदार जनाब अब्दुल मुत्तलिब थे। उनका इंतकाल हो चुका था। अब्दुल मुत्तलिब के 10 बेटों में से सिर्फ हमजा, अबू तालिब, अबू लहब और अब्बास जिंदा थे, बाकी मर चुके थे। कबीला कुरैश ने अबू तालिब को अपना सरदार मान लिया था। उनका इतना रौब था कि किसी को उनके सामने बोलने की हिम्मत नहीं होती थी। बैतुल हरम की कुंजी उन्हीं के पास रहती थी। जब तक वो दरवाजा न खोलते कोई आदमी बैतुल हराम में दाखिल न हो सकता था। जब अरब के तमाम कबीले आ चुके तो अबू तालिब अपने भाइयों के साथ आए। अबू तालिब ने आते ही दरवाजा खोला। पहले खुद अंदर गए, फिर भाई और कबीले के दूसरे लोग अंदर गए। फिर हरम पाक के तमाम दरवाजे खोल दिए गए और अरब के तमाम कबीले झुंड के झुंड अंदर दाखिल हो गए। बैतुल हराम की इमारत अंदर से भी बहुत शानदार थी। उसके ठीक बीच में बैतुल्लाह था और बैतुल्लाह के चारों ओर काले पर्दे लटक रहे थे। ऊपर छत पर एक बहुत बड़ा बुत रखा हुआ था, बड़ी डरावनी शक्ल का, काले पत्थर का बना हुआ। इसका नाम हुबल था, जिसकी पूजा हर एक के लिए जरूरी थी। बैतुल हराम में इतनी भीड़ हो गई कि तिल धरने की जगह न रही। हर कबीला अपने अपने चहीते बुतों की ओर दौड़ा। वहां बुत भी सैकड़ों थे। अलग अलग जगहों पर वे रखे हुए थे। अजीब अजीब शक्लों के थे, काले, लाल, सफेद। बाजा अभी तक बज रहा था। अब घंटे, शंख और झांझ भी बजने लगे थे। हर बुत पत्थर के चबूतरे पर गड़ा गया और हर बुत के सामने उसका पुजारी बैठा था। तमाम बुतों के सामने बहुत से लोग सजदे में पड़े थे। अबू तालिब, अबू लहब, हमजा और अब्बास खाना काबा की छत पर चढ़कर हुबल के सामने जा पड़े थे। बुत परस्ती का ऐसा मंजर शायद ही किसी की नजर से गुजरा हो। अभी ये लोग सजदे ही में पड़े हुए थे कि तेज हवा के झोंके चलने लगे। हवाएं रेत के जर्रों को उठा उठा कर उड़ाने लगी। अब सूरज निकलकर कुछ ऊंचाई पर जा चुका था। धूप हर चारों तरफ फैल गई थी, पर आज धूप में वो तेजी, वो चमक और वो गर्मी न थी जो हर दिन होती थी, बल्कि रोज से भी ज्यादा धूप फीकी फीकी सी लग रही थी। लोगों ने सजदे से सिर उठाया और खामोश हाथ बांधे खड़े हो गए। अभी ये लोग खड़े ही हुए थे कि हवा में और तेजी आ गई। सभी ने घबरा कर आसमान की तरफ देखा। आसमान लाल अंगारा हो रहा था, जैसे उसमें आग लग गई हो और आग के शोलों ने उसे लाल बना दिया हो। लोग हैरत और डर से आसमान को देखने लगे। देखते ही आसमान का रंग लाल स्याही में बदलने लगा, बिल्कुल उस तरह जिस तरह आग के बाद धुएं के गोल माहौल को अंधेरा बना देते हैं। इस मंजर को देखकर अरबों के हवास जाते रहे। वे एक बार फिर अपने बुतों के सामने सजदों में गिर गए। सभी घबराए हुए थे, डरे और सहमे हुए थे। पुजारियों ने थोड़ी बुलंद आवाज से कहा, रो, गिड़गिड़ाओ, बुतों के पुजारियों खूब रो, बुतों से इस बला को दूर करने के लिए दुआ मांगो।
رونے کی ایک عام آواز بلند ہوئی. لوگ چیخنے اور چلانے لگے. رو رو کر بتوں سے اس بلا سے بچے رہنے کی التجائیں کرنے لگے. ہوا اتنی تیز ہو گئی تھی کہ کھڑے ہوئے جھٹکا کھا کر گرنے لگے تھے. سورج جیسے چھپ گیا تھا. دن رات میں بدل چکا تھا. کوئی چیز نظر نہیں آتی تھی. ہوا کے تیز جھونکے ریت کے ڈھیر لا لا کر الٹ دیتے تھے. ابو طالب اور ان کے بھائی جو خانہ کعبہ کی چھت پر تھے چبوترے کے نیچے پڑے ہوئے تھے. ابو لہب نہ جانے کیسے ان سے الگ ہو گیا. ہوا نے اسے اٹھایا اور چھت سے نیچے گرا دیا. اس نے خوفناک چیخ ماری، پر اس کی آواز چیخوں کی آواز میں گم ہو کر رہ گئی. مکے پر قہر الہی نازل ہو رہا تھا. بچے اور بوڑھے سب کے سب چیخ اور چلا رہے تھے. رو رو کر اپنے معبودوں سے التجائیں کر رہے تھے، پر ان کے معبود پتھر کے تھے. وہ کچھ سنتے ہی نہ تھے. لوگوں کی گھبراہٹ پڑ رہی تھی. ان کے دل کانپ رہے تھے، یہاں تک کہ وہ چیخ چیخ کر رونے لگے. خدا کو ان کی آواز پر رحم آیا. تیز ہوا کے جھونکے کم ہونے لگے. اندھیرا چھٹنے لگا، اجالا بڑھنے لگا. تھوڑی ہی دیر میں ہوا تھم گئی. گرد اور دھول چھٹ گئی. سورج چمکنے لگا. عربوں کی جان میں جان آئی. وہ اٹھ کھڑے ہوئے. اب یہ لوگ کھڑے ہوئے تھے کہ پشچم کی اور سے ایک عجیب قسم کی روشنی اور چمک دیکھی. لوگوں کی حیرانی بڑھ گئی. اس سے پہلے انہوں نے ایسی روشنی نہ دیکھی تھی اور نہ ایسی چمک. ابھی وہ حیران ہو ہی رہے تھے کہ ایک بوڑھے نے بلند آواز سے کہا، اے شریف عربوں، تم نے اس روشنی اور چمک کو دیکھا؟ آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ کیا بات ہے. سب لوگ اس طرف دوڑ پڑے. بوڑھا ایک اونچے چبوترے پر بیٹھ کر کہنے لگا، سب خاموش ہو جاؤ، ایسے خاموش کہ میری کمزور آواز تم میں سے ہر ایک آدمی سن سکے. خاموشی کے ساتھ کھڑے سب اس بوڑھے کو تکنے لگے. اس بیچ ابو طالب اور ان کے بھائی بھی خانہ کعبہ کی چھت سے اتر کر بوڑھے کے قریب آ کھڑے ہوئے. اس وقت بیت الحرام میں مرگڑ جیسی خاموشی چھائی ہوئی تھی. ہر آدمی چپ چاپ کھڑا بوڑھے کو دیکھ رہا تھا. ابو لہب جو خانہ کعبہ کی چھت سے نیچے لڑک گیا تھا، اس کے پاؤں پر چوٹ آ گئی تھی. وہ بھی لنگڑاتا ہوا چل کر ابو طالب کے پاس آ کھڑا ہوا اور بوڑھے کو غور بھری نظروں سے دیکھنے لگا. بوڑھا آدمی عجیب شکل و صورت کا تھا. اس کا چہرہ لمبوترا، گال پچکے ہوئے، ہڈیاں ابھری ہوئی، ماتھا تنگ، آنکھیں چھوٹی اندر کو دھسی ہوئی تھی. اس کے سر کے بال سفید اور لمبے تھے جو عورتوں کی لٹوں کی طرح کھجور کے ریشوں سے باندھے دونوں اور سینے پر پڑے تھے. داڑھی ناف تک لمبی تھی. مونچھیں داڑھی سے مل گئی تھی. لبیں اتنی بڑی ہوئی تھی کہ منہ کو ڈھک کر داڑھی سے جا ملی تھی. اس شکل و صورت کو دیکھتے ہوئے بوڑھا کسی ونوانوش سے کم نہیں لگتا تھا. اس کے بائیں ہاتھ میں انسانی کھوپڑی تھی اور دائیں ہاتھ میں کسی انسان کے ہاتھ کی ہڈی تھی. گلے میں ہڈیوں کی مالا تھی. پہناوا بھی عجیب تھا. ایک لمبا جبہ تھا جس کے نیچے کا حصہ اونٹ کے اون کا تھا. سر سے کمبل لپیٹے ہوئے تھا. اس کی چھوٹی چھوٹی آنکھیں بھیتر کو دھسی ہوئی آنکھیں چنگاریوں کی طرح چمک رہی تھیں. اس بوڑھے کا نام ابرش تھا. بوڑھا کاہین بھی تھا اور عارف بھی. تمام عرب اسے جانتا تھا. اسے لوگ پہنچا ہوا انسان سمجھتے تھے. اس کی باتوں پر یقین رکھتے تھے. ابرش نے چمکتی آنکھوں سے چاروں اور دیکھا. ہر اور انسان ہی انسان نظر آ رہے تھے. سب خاموش کھڑے تھے. اس کی اور نظریں گڑی تھیں. ابرش نے تیز آواز میں کہا، اے لات و حبل کے پوجنے والوں، شاید تم کو یاد ہوگا کہ آج سے پورے 40 سال پہلے اسی طرح کی روشنی اور اسی طرح کی چمک ایک بار پہلے بھی دیکھی جا چکی ہے. جس طرح آج ہم تم سب حیران ہیں، ویسے ہی اس دن بھی ہوئے تھے. مجھ سے اس دن پوچھا گیا تھا کہ یہ چمک اور روشنی کیسی ہے. اس دن میں چپ ہو گیا تھا، اس لیے کہ میرے علم نے جو بات اس دن بتائی تھی وہ میں بیان نہیں کر سکتا تھا، اور آج میں بنا پوچھے خود ہی بیان کرتا ہوں.
लोग बड़े ध्यान से उसकी बातें सुनने और विचार करने लगे। अबरश ने कहा, देखो, मेरे हाथ में ये इंसान की खोपड़ी है और ये हाथ की हड्डी है। मैंने इन्हें उस मैदान में पाया था जहां बनु बकर और बनु तगलब जैसे जबरदस्त कबीलों की लड़ाई पूरे 40 साल तक जारी रही। मुमकिन है कि दुनिया इस लड़ाई को जहालत का करिश्मा बताए, लेकिन अरब जानते हैं और अच्छी तरह जानते हैं कि ये जहालत की लड़ाई न थी, बल्कि खुददारी और इज्जत और नामूस की हिफाजत के लिए लड़ी गई लड़ाई थी। ये सही है कि हमारे कबीलों को में एका नहीं है, वे बिखरे हुए हैं। हर गांव, कस्बे और शहर का हाकिम अलग है, मगर हमारा एका भी मुनासिब नहीं है। जब हम एक हो जाएंगे तो हमें एक दूसरे से दबना पड़ेगा। इससे हमारी खुददारी को धक्का लगेगा और ये बात हमारी रिवायतों के खिलाफ है। अबरस तकरीर कर रहा था और लोग बड़े गौर से सुन रहे थे। उसने आगे कहा, ए अरब के सपूतों, इस खोपड़ी की ओर देखो। इस खोपड़ी ने मुझे आगे की बातें बता दी है। दुनिया करवट लेने वाली है। एक बहुत बड़ा इनकलाब आने वाला है। हमारे माबूदों को रुस्वा किया जाने वाला है। गैरतमंद अरबों, क्या तुम अपने खुदाओं की जिल्लत पसंद करोगे? हर ओर से आवाजें आई, कभी नहीं, हरगिज नहीं, जिंदगी की आखिरी सांस तक नहीं। अबू लहब के पैर में चोट आ गई थी, तकलीफ थी, वो अच्छी तरह खड़ा न हो सकता था। हमजा के कंधे पर हाथ रखे खड़ा था। उसने चिल्लाकर कहा, हम अपने माबूदों को जलील करने वालों के सिर तोड़ देंगे, मर जाएंगे, पर अपने खुदाओं की जिल्लत गवारा न करेंगे। अबरस ने कहा, यही होना चाहिए। जिन माबूदों को हम और हमारे बाप दादा पूछते रहे हैं, क्या हम ऐसे ही बेहिस हैं, ऐसे जलील कमीने हो जाएंगे कि उनकी जिल्लत गवारा कर लेंगे? लात और उज्जा की कसम, हरगिज नहीं। सच्चे माबूदों के पुजारियों, सुनो, आज से 40 साल पहले रात को ऐसी चमक और रोशनी देखी गई थी जैसी आज देखी है। वो रात बड़ी डरावनी थी। उस रात को हमारा माबूद हुबल मुंह के बल गिर पड़ा था। जब हम सब ने उठाकर उसे कायम किया तो वो खड़ा न रह सका और फिर गिर पड़ा। हमने फिर उसे खड़ा किया, लेकिन वो फिर भी न खड़ा हुआ और तीसरी बार भी गिर पड़ा। ये सब बातें आप सब लोगों को अच्छी तरह याद होंगी। अबू लहब ने कहा, अच्छी तरह याद है। तमाम हिजाज और सारे अरब पर उस दिन हैबत छा गई थी। उस रात को आसमान पर बहुत ज्यादा गैर मामूली तौर पर सितारे टूटते हुए देखे गए थे। आसमान में अजीब किस्म की रोशनी और चमक भी देखी गई थी। उस रात को सुबह सवेरे हमारा सबसे बड़ा खुदा खुद मुंह के बल गिर पड़ा था। जब हमने उसे उठाकर खड़ा किया तो वो कांप कर फिर गिर पड़ा। 1-2 बार नहीं, पूरे 3 बार गिरा था। अबरश ने कहा, मेरा मकसद उस वाक़े को याद दिलाना था। सुनो, उस रात को सुबह सवेरे वो हस्ती वजूद में आई जिससे हमारे माबूद जलील और रुस्वा होंगे। आज उसकी उम्र पूरे 40 साल हो गई है। इस खोपड़ी ने मुझे ये बताया है कि अब तक वो इंसान गुमनाम था, अब वो जाहिर होगा। बुतों के खिलाफ तकरीरें करेगा, बुत परस्ती से मना करेगा, खुदा परस्ती की तालीम देगा। आओ, रो, खूब खूब दिल खोल कर रो। हमारे माबूद भी हमसे रूठ जाएंगे। दुनिया अनदेखे खुदा के सामने झुक जाएगी। कैसा होगा वो जमाना? अबरश की आंखें भीग गई। मजमे में से अक्सर लोग रोने लगे। अबू जहल ने कहा, मुकद्दस हुबल की कसम, मैं हर उस आदमी को कत्ल कर डालूंगा जो अनदेखे खुदा को सजदा करेगा। अबरश ने कहा, काश तुम ऐसा कर सकते, पर ये खोपड़ी कहती है कि ऐसा न कर सकोगे। देखोगे अपनी आंखों से अपने माबूद की जिल्लत। हमजा ने पूछा, क्या उपाय है इससे बचने का? अबरस ने कहा, है, क्यों नहीं। पहले तो आपस के झगड़े बंद करो, तमाम कबीले एक हो जाओ और वायदा करो कि खुदा के मानने वालों की जोरदार मुखालफत करोगे। चाहे वो कोई भी हो, किसी भी कबीले का हो, उसको सताने में कोताही न करोगे और कोशिश करके उसे कत्ल कर डालोगे।
عرب میں یوں تو بہت سے قبیلے تھے، لیکن ان میں سے کچھ ہی تھے جن کا زیادہ احترام کیا جاتا تھا۔ ان میں بھی بنی ہاشم کی سب سے زیادہ عزت ہوتی تھی، کیونکہ خانہ کعبہ کا احترام تمام قبیلے کرتے تھے۔ ہر قبیلے کا معبود بیت الحرام میں تھا، کعبہ مکہ میں تھا، اور مکہ میں بنی ہاشم کی حکومت تھی۔ اس لیے بھی یہ قبیلہ اور قبیلوں سے ممتاز مانا جاتا تھا۔ ابرص کو یہ خیال ہوا تھا کہ ان کے معبودوں کو ذلیل کرنے والا اگر بنی ہاشم میں سے ہوا تو بنی ہاشم کے دبدبے اور رعب کی وجہ سے کوئی اس طرف دیکھ نہ سکے گا۔ اس لیے اس نے یہ چال چلی کہ بیت الحرام میں سب سے اقرار لینا چاہا۔ عربوں کی ایک خاص بات یہ بھی تھی کہ جو عہد اور اقرار وہ کر لیتے تھے اس سے پیچھے نہ ہٹتے تھے، چاہے اس میں کتنی ہی مالی اور جانی نقصان کیوں نہ ہو۔ تمام عربوں نے جھک جھک کر اپنے معبودوں کا نام لے کر عہد و اقرار کیا کہ وہ اپنے معبودوں کو برا کہنے والوں کو قتل کیے بنا نہ چھوڑیں گے، چاہے ان کا تعلق کسی قبیلے سے ہو۔ سب کے بعد میں ابو لہب نے کہا، کاہن، تم شاید قبیلہ بنی ہاشم کی اور اشارہ کر رہے ہو۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ اگر ایسا ہمارے قبیلے میں ہوگا تو سب سے پہلے میری تلوار اس کے سر پر چمکے گی۔ پھر ابرش نے بتایا، میرا خیال نہیں بلکہ مجھے کھوپڑی بتا رہی ہے کہ معبودوں کو باطل قرار دینے والا بنی ہاشم میں سے ہوگا۔ دیکھو، سب دیکھو، اس کا نام بھی کھوپڑی میں لکھا ہوا ہے۔ ابرش نے کھوپڑی مجمع کے چاروں طرف گھمائی۔ سب نے دیکھا، کھوپڑی پر صاف لکھا ہوا تھا، محمد۔ سب اس نام کو دیکھ کر حیران رہ گئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ کے بیٹے، عبد المطلب کے پوتے، ابو لہب، حمزہ، عباس اور ابو طالب کے بھتیجے تھے۔ اب 22 اپریل 571 عیسوی تدا 9 ربیع الاول سن عام الفیل سوموار کے دن سورج نکلنے سے پہلے بہت صبح سویرے پیدا ہوئے تھے۔ آپ کی عمر 40 سال تھی۔ لوگ جانتے تھے اور اچھی طرح جانتے تھے کہ آپ سے زیادہ سچا اور امانت دار کوئی نہیں۔ بہت کم بولتے، تنہائی پسند کرتے، کبھی کبھی پہاڑوں پر چلے جاتے، کئی دن وہاں رہتے، لیکن ابھی تک ان کی اور سے کوئی ایسی بات نہیں ہوئی تھی جس سے یہ گمان کیا جا سکتا کہ وہ بتوں کے خلاف آواز اٹھانے والے ہیں۔ آپ کے والد کا انتقال آپ کی پیدائش سے پہلے ہو چکا تھا۔ جب آپ 6 سال کے ہوئے آپ کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ اس طرح آپ بچپن میں ہی ماں اور باپ کے سائے سے محروم ہو گئے۔ ماں باپ کی وفات کے بعد آپ دادا کی نگرانی میں رہے۔ جب آپ 8 برس 2 ماہ 10 دن کے ہوئے تو آپ کے دادا عبد المطلب بھی اس دنیا سے سدھار گئے۔ اب آپ کے چچا ابو طالب آپ کے ولی ہوئے۔ آپ ان کے ساتھ رہ کر 40 سال کی عمر کو پہنچے۔ یوں تو پورا عرب آپ کے اخلاق اور برتاؤ کی وجہ سے آپ کو مانتا تھا، لیکن سب سے زیادہ ابو طالب آپ کو مانتے تھے۔ ابو طالب نے کہا، ابرش، کیا تم پیارے بھتیجے پر الزام لگا رہے ہو اور کوئی فتنہ کھڑا کرنا چاہتے ہو؟ ہرگز ایسا نہ کرو، میں اسے برداشت نہیں کر سکتا۔ ابرش نے کہا، حضور، میں مقدس حبل کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں اپنی اور سے کچھ نہیں کہہ رہا ہوں، نہ کر رہا ہوں۔ میرا علم اس کھوپڑی کے ذریعے سے جو مجھے بتا رہا ہے وہی کہہ رہا ہوں۔ ابو طالب نے جوش میں آ کر کہا، تم جھوٹے ہو، تم کو ہمارے خاندان سے کوئی دشمنی ہے، اس دشمنی کو غیب دانی کے پردے میں نکال رہے ہو۔ ابرش نے نرمی کے ساتھ کہا، اے مکہ کے سردار، میری یہ مجال کہ حضور کے خاندان پر کوئی الزام لگاؤں؟ حضور کے یہاں کا پلا ہوا ہوں، نمک کھا رہا ہوں، میرے دل و دماغ میں دشمنی کا خیال تک نہیں آ سکتا۔ ذرا صبر کیجیے اور دیکھیے کھوپڑی کیا کہتی ہے۔ ابو طالب خاموش ہو گئے۔ ابرش نے کھوپڑی گھمانی شروع کی، اتنی گھمائی کہ وہ گول دائرہ اور پھر گول دائرے سے صرف ایک بندی بن کر رہ گئی۔ ابرش نے کہا، دیکھیے، کھوپڑی ایک بندی بن کر رہ گئی ہے،
पर देखिए और ध्यान से देखिए, ये बिंदी खुदाओं को जलील करने वाले का नाम बनकर चमकेगी। सब ने बिंदी को ध्यान से देखा। बिंदी फैलने लगी, फैलते फैलते नाम बनी और निहायत आबो ताब से चमकने लगी। सब ने देखा, ध्यान से देखा, हैरत से देखा। साफ और मोटे हरफों में मोहम्मद लिखा हुआ था। अबरश ने कहा, तुमने देख लिया, अब सुनो, अगर तुम अपने माबूदों को खुश कर लो तो जो फितना पैदा होने वाला है वो दब जाएगा। अबू लहब ने पूछा, माबूदों को खुश करने का तरीका कौन सा है? अबरश ने कहा, ये खोपड़ी जवाब देगी। खोपड़ी अभी तक घूम रही थी, अब नाम गायब हो गया था और सिर्फ बिंदी ही बाकी रह गई थी। लोग इस बिंदी को बड़े ध्यान से देख रहे थे। बिंदी फिर फैलनी शुरू हुई और देखते ही देखते लफ्ज बन गई। सब ने पढ़ा, चमकदार लफ्जों में लिखा था, कुर्बानी। सब डरे हुए और सहमे हुए थे। अबरश ने कहा, तुम्हारे माबूद कुर्बानी चाहते हैं। कुर्बानी से आने वाले फितने से अपने आप को बचा लो। उमर अबरश के सामने खड़े हुए। उन्होंने कहा, किस चीज की कुर्बानी दें हम? अबरश ने कहा, इसका जवाब भी खोपड़ी देगी। लोगों की निगाहें फिर खोपड़ी की तरफ उठ गई। उन्होंने देखा कि कुर्बानी का लफ्ज सिमट कर फिर बिंदी बन गया है। खोपड़ी बराबर घूम रही थी और वो सिर्फ बिंदी मालूम हो रही थी। बिंदी फिर से बढ़ने लगी और बढ़कर दूर तक फैल गई। लोग अब भी डरे और सहमे हुए थे। यकायक मोटे लफ्जों में लिखा हुआ नजर आया, एक 10 साल की खूबसूरत लड़की। सब देखकर ताज्जुब में पड़ गए। अबरश ने कहा, आपने देख लिया, अब खोपड़ी अपना बंद करती है। अबरश के इतना कहते ही लफ्ज सिमट कर गायब हो गए और खोपड़ी अबरश के हाथ पर आ पड़ी। अबरश ने खोपड़ी को बोसा दिया और आम लोगों को खिताब करके कहा, मेरे इल्म ने मुझे ये बताया है कि वो आदमी अपनी लड़की को कुर्बान करे जो पहले अपनी 9 लड़कियों को जिंदा गाड़ चुका हो। अरबों में लड़कियों को जिंदा गाड़ देने की रस्म आम थी। संगदिल और बेदर्द बाप अपनी मासूम बच्चियों को जिंदा गाड़ देते थे और इस बात पर बड़ा घमंड करते थे। अक्सर लड़कियां तो पैदा होते ही कत्ल कर डाली जाती थी या जिंदा दफन कर दी जाती थी। पर कभी कभी ऐसा भी होता कि जब लड़की बड़ी हो जाती, मीठी बातें करने लगती, तो बेदर्द बाप पहले गड्ढा खोद आता और फिर लड़की को अच्छे कपड़े और जेवर पहनाकर बस्ती से बाहर ले जाता। उसको गड्ढे के किनारे पर खड़ा करके धक्का दे देता। लड़की चीखती चिल्लाती खुशामदें करती, पर जालिम बाप उसकी आवाज पर जरा भी ध्यान न देता, बल्कि ऊपर से ढेले मार मार कर मिट्टी डाल देता और इस तरह अपने कलेजे को जिंदा गाड़ देता और वापस लौट आता और इस संगदिल रस्म पर बड़ा घमंड करता। अबरश की बात सुनकर एक अधेड़ उम्र का आदमी बोला, आज मैं पूरे फखर से कहता हूं कि मैं अपनी 9 लड़कियों को जिंदा गाड़ चुका हूं। खुशकिस्मती से मेरी 10वीं लड़की मौजूद है और उसकी उम्र परसों 10 साल पूरी हो जाएगी, तब उसे दफन कर दूंगा। क्या वो लड़की कुर्बानी के लिए मुनासिब है? अबरश ने उस बद्दू को देखकर कहा, कैस, तुम वाकई खुशकिस्मत हो कि अपनी 10 साल की बेटी को जिंदा दफन करके अपने माबूदों को खुश कर लोगे और तुम्हारे इस कारनामे पर दुनिया रश्क करेगी। कैस बिन आसिम का बनी तमीम कबीले से ताल्लुक था। वो बड़ा संगदिल था। अपनी 9 लड़कियों को जिंदा गाड़ देने के बावजूद वो 10वीं लड़की को जिंदा गाड़ देने पर तैयार हो गया था। उसने सीना फुलाकर कहा, परसों मैं अपनी लड़की को गाड़ दूंगा। बस्ती के बाहर लोग जमा हो जाएं। इस कुर्बानी के बाद कोई डर बाकी नहीं रहेगा। ये सुनकर लोगों को तसल्ली हुई। आफताब आलम के आज के इस चैप्टर में बस इतना ही। आपको इस दास्तान का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा दिलचस्प लगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगले चैप्टर में हम इस सफर को और आगे बढ़ाएंगे। इस हसीन सिलसिले का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले एपिसोड तक अपना ख्याल रखें। मैं हूं कल्ब। अल्लाह हाफिज।